Hello guys, good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone, good evening. So ee roju aithe we'll be discussing about equilibrium. So equilibrium ki sambandhinchi we'll try to understand the concepts. Danto paatuga we'll try to solve some questions that are related to equilibrium, right? So 1 minute guys. Okay, now it's fine. Sorry for the noise. So, in this particular session, I'll be revising the complete concepts that are related to equilibrium. And danto paatuga konni questions aithe kuda we'll try to solve. And I'll be giving you few questions as a homework, so you can solve those questions as well. Okay. Hi Akshay, good evening Akshay. Hi Rohita, good evening. Hi Rani, good evening. Hi Pranay, good evening. Hi Manohari, hi, good evening. Hi Ravi, good evening. Hi Mahi, Charan, Sunita, hi, good evening. Hi Akshay, good evening. So everyone, good evening guys. So once again, welcome back to the session. So ఎవరైనా గనుక ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే please subscribe to the channel. Akshay, thank you so much for asking. I'm doing awesome. I'm doing awesome. Sir, I am listening this class with Avengers class. రెండు ఒకటే సార్ వింటున్నావా ప్రణయ్? ఓకే. హాయ్ సునీత, హాయ్ శివ. సార్ మీరు చెప్పాక థర్మోకెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ ట్రై చేసా, ఈజీగానే ఉన్నాయి. ఎస్, అబ్జల్యూట్లీ మహి. థర్మోకెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఆన్సర్. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే థర్మోడైనమిక్స్ ఈజ్ ఈజీ టు సాల్వ్, బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ ఇన్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్. అంతే తప్పితే ఇంకా ఎటువంటి కష్టం అయితే మనకు ఉండదు దాంట్లో. హాయ్ శివ, హాయ్ సాయిరామ్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఎవరైనా కనుక ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ఓకే, ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఐ విష్ టు షేర్ విత్ యూ గైస్. జస్ట్ ఎ మొమెంట్, ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ దాట్. Just a moment guys. Just a moment. I'm really sorry for keeping you guys waiting. Okay. Yes. Yes, sure. Okay. So there is something I wish to share with you guys. So this is really important. So here is something for you guys. This is going to happen only for the JEE aspirants. So what exactly I am talking about? So మీకు already Kiran sir has spoken to you. He has told you about this 12-hour marathon. ఏదైతే ఆఫ్లైన్లో జరగబోతుందో, this is going to happen in Hyderabad at the Vedantu Center at Vignan School, Kukatpalli. So ఈ 12 hours, so ఎన్ని రోజులు చెప్తామంటే that is on 6th and 7th. So 6th and 7th, both the days we will be having the 12 hours marathon. Sir, మళ్ళీ marathonలో ఎవరు టీచ్ చేయబోతున్నారు అంటే yes. So the teachers who are going to teach here, sorry. 1 minute. Yes. So ఎవరు టీచ్ చేయబోతున్నారు అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫర్ 12 hours. సో 10 AM నుంచి ఈవినింగ్ 5 PM వరకు ఉంటుంది. దట్ విల్ బీ ఆన్ ద వీకెండ్, దట్ ఈస్ 6th and 7th ఆఫ్ దట్ ఈస్ January, that is Saturday and Sunday. So Naveen sir untaru,
Alane Kiran sir untaru for mathematics, and Ramadevi ma'am will be there for physics, and Naveen sir and Nenu iddaram kuda will be available for chemistry at the center. Okay, so we'll be teaching you for 12 hours, so where we are going to understand most of the important concepts for JEE, right? So this is really important. Sir, మరి మేము ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, ఇది అటెండ్ అవ్వాలంటే ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ఫర్ ఇట్. మరి ఎక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అని అంటే యూ క్యాన్ రిజిస్టర్ ఫర్ ఇట్ in the link below. There is a link in the description that is given to you in the form of forms, Google form. So please fill it and register for it, and it is going to be absolutely free. So literally you need not pay not even a single penny for it. So it will be completely out of free. Okay na? So did you understand this? And this is only for an offline. So ఇది అటెండ్ అయిన దానివల్ల what are the things that you can get by attending this particular session అంటే the most important thing is you I'm sorry, the most important thing ఏంటంటే you get a mock test series which is absolutely free, and this is only given for the attendees. So attendees మాత్రమే you can take this mock test series. Sure Pranay, I will look into it. Playlist ఖచ్చితంగా I will look and share it with you for sure. Okay, and the other thing is parent counseling sessions. So on the 7th there is parents counseling session which is exclusively given for you attendees. And you know one more thing, so there are teachers who are going to come to the Vedantu center. As I have mentioned the names, Naveen sir untaru, Nenu sir untaru, Kiran sir untaru, and alane Ramadevi ma'am kuda untaru, right? So it is going to be really awesome. So if you really want to register, which is absolutely for free, there is a link that is given in the description. Please click on the link and register for the marathon. Okay, so let's try to start with today's session, what we are discussing about. Hi Yashaswini, sir, mega formula revision please. Yashaswini, I'll be very honest with you, formulas అనేది ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండవు. There is no use of any formulas until you know the concepts. So నా దృష్టిలో ఏంటంటే always focus on the concepts, revise the concepts, right? Is this clear? ఈక్విలిబ్రియం నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్? ఒక క్వశ్చన్ పక్కా వస్తుంది ఈక్విలిబ్రియం నుంచి, అండ్ ఆ క్వశ్చన్ ఎక్కడ అడుగుతారు ఎక్కువగా అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ఆస్క్డ్. సో ఎక్కువగా ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. సో దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఎందుకంటే ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడ వస్తాయంటే ఎక్కడైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అటువంటి కాన్సెప్ట్స్లోనే ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం కావచ్చు, థర్మోడైనమిక్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ కావచ్చు. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్లో కూడా మనకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రిషి, థ్యాంక్ యూ రియలీ సో మచ్ ఫర్ దాట్. Sir, can you say what is the plan and what is the chapters you are going to teach? Hi Sampath, good evening Sampath. Sampath, currently I cannot share you that immediately, but it is going to be a complete revision for the JEE Mains 2024. Okay, clear? So let's start with our today's session for today. So let's try to discuss the concepts. So I will try to explain you the concepts. Let's try to focus on understanding this concepts. Okay, so first thing, equilibrium. Okay, so equilibrium lo manam rendu rakala, we will be learning about two different kinds of equilibrium. So ఒకటి ఏంటంటే physical equilibrium, అలానే chemical equilibrium. మళ్ళీ ఫిజికల్లో ఒకటి వచ్చి ఫేస్ ఈక్విలిబ్రియం చూస్తాం, అలానే ఇక్కడ డిసల్యూషన్ ఈక్విలిబ్రియం చూస్తాం. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం? సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం? సో ఈ ఈక్విలిబ్రియం అనేది బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ దట్ ఈస్ అబ్టైన్డ్. ఒక సిస్టమ్ అనేది ఒక స్టేట్ రీచ్ అవుతుంది. సో ఆ స్టేట్ దగ్గర దెర్ ఆర్ సర్టన్ కండిషన్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. సో ఆ సిస్టమ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో, సో బేసికల్గా ఒక సిస్టమ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ రీచ్ అవుతుంది. సో ఈ సిస్టమ్ విల్ పొసెస్ సర్టన్ కండిషన్స్ అట్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్. సో ఈ స్టేట్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలవాలి అని అంటే, సో వీ విల్ లుక్ అట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్, ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం యాజ్ వెల్ యాజ్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈ ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో మళ్ళీ మనకు మూడు రకాలు చూస్తాం. ఒకటి ఏంటంటే సాలిడ్ ఇస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ద లిక్విడ్,
అలానే లిక్విడ్ ఇస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ద గ్యాస్, అండ్ సిమిలర్లీ సాలిడ్ ఇస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ద గ్యాస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఫేస్ ఈక్విలిబ్రియంస్ అనమాట. సో ఈ ఈక్విలిబ్రియంస్లో ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ అంటే, నేను ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ లిక్విడ్, ఓకే, ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అబౌట్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ ఇట్ ఈస్ అటైన్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అటైన్డ్ ఓన్లీ ఇన్ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. ఓకే, సో ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం అని అంటే ఏంటంటే, మనం ఇనీషియల్గా ఒకవేళ ఒక లిక్విడ్, లెట్స్ సే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 60 degrees or 70 degrees Celsius దగ్గర వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. లెట్స్ సే ఆ వాటర్ని నేను తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తున్నానంటే, ఐఎమ్ పుటింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ కంటైనర్. సో ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో ఆ వాటర్ని నేను ప్లేస్ చేశాను. సో ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే ఇనీషియల్గా ఇక్కడ నాకేముంది, ఓన్లీ వాటర్ మాత్రమే ఉంది. సో కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ పర్టికులర్ సిస్టంలో నుంచి కొన్ని పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే విల్ గెట్ ఇన్ టు ద వేపర్ ఫేస్. మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో ఎలా వేపర్ ఫేస్లోకి వెళ్తాయి, బై సరౌండింగ్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇలా వేపర్ ఫేస్లో కొన్ని పార్టికల్స్ వెళ్తాయి. సో ఎంతసేపటి వరకు వెళ్తాయి, ఒక స్టేట్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. సో ఆ స్టేట్లో ఏంటంటే ఏం జరుగుతుందంటే, ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ లిక్విడ్ నుంచి 5 పార్టికల్స్ కనుక వేపర్ ఫేస్లోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే, ఆ వేపర్ ఫేస్లో నుంచి అదే సైమల్టేనియస్గా ఒక 5 పార్టికల్స్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి. అంటే ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ద రేట్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ అండ్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఆ స్టేట్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలుస్తాం. సో బేసికల్గా ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ దగ్గర మనం చూసే ప్రాసెసెస్, ఓకే, సో ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఏదైనా సరే, ఈ 3 ప్రాసెస్ కావచ్చు. అలానే ఇక్కడ డిజల్యూషన్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్. సో ఇక్కడ 2 రకాల ఈక్విలిబ్రియం చూద్దాం. ఒకటి వచ్చి సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్ అండ్ సిమిలర్గా గ్యాస్ ఇన్ లిక్విడ్. ఓకే, సో సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కనుక షుగర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. షుగర్ అనేది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ బికమ్స్ షుగర్ ఇన్ ద aqueous సొల్యూషన్. సో దిస్ ఇస్ సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఈక్విలిబ్రియం. మరి గ్యాస్ ఇన్ లిక్విడ్ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, విచ్ ఇస్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. దీని ఒక వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బికమ్స్ కార్బోనేటెడ్ వాటర్ విచ్ ఇస్ అన్ aqueous స్టేట్. సో ఇలా 2 కూడా ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటాయి. సో ఈ అన్నిట్లో కామన్ థింగ్ ఏంటంటే, ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ అండ్ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఇనిషియల్గా షుగర్ అనేది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది, దాంతోపాటు కొంత వాటర్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ డిజల్యూషన్ అనేది ఒకసారిగా స్టాప్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు స్టాప్ అయిపోతుంది అని అంటే, ఒక స్టేట్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. ఆ స్టేట్ని మనం సాచురేటెడ్ స్టేట్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ సాచురేటెడ్ స్టేట్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, మనకి షుగర్ పార్టికల్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఏవైతే ఉంటాయో, ఒకవేళ 5 పార్టికల్స్ కనుక ఇలా షుగర్ aqueous సొల్యూషన్లోకి మారినట్లయితే, ఇదే 5 పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద aqueous సొల్యూషన్ దే ఆర్ బికమింగ్ ద సాలిడ్. సో అందువల్ల ఒక ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో బేసికల్గా అట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, అలానే కెమికల్ ప్రాసెస్ కూడా ఏంటంటే, A+B 2 రియాక్టెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ C+D. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇది ఒక ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, ఇదేమో మనకు ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అండ్ ఇదేమో మనకి బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో కూడా మనకు ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. సో ఎలా రీచ్ అవుతుంది అని అంటే, హియర్ the rate of forward process, that means the rate of conversion of solid to liquid will be equal to the rate of conversion of liquid to that of the solid. So when it comes to this, the rate of conversion of solid to liquid will be equal to rate of conversion of liquid to solid at equilibrium, at physical equilibrium. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా the rate of liquid converting into gas will be equal to the rate of gas converting into liquid at the physical equilibrium, at this particular equilibrium point anamata. Okay, and similarga if you are looking at this, similarga the rate of solid that is converting into gas will be equal to the rate of gas converting into the solid. Okay, so these are the various equilibriums that you will see. ఓకే, సో ఈ ఈక్విలిబ్రియంస్ అన్నిట్లో కూడా మనకేంటి, ద రేట్స్ ఆర్ బికమింగ్ ఈక్వల్. ద ప్రాసెస్లో జరిగే, ఇది ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది కదా. సో ఈ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. సో ఈ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో ద ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్, వాటి 2 యొక్క రేట్స్ అయితే ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో ఇలా ఈ కండిషన్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ అది ఫిజికల్ ప్రాసెస్ అయితే ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం, కెమికల్ ప్రాసెస్ అయితే
కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం పిలుస్తాం. సో ఇది కాకుండా ఈక్విలిబ్రియంలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ఒకవేళ ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి మాట్లాడినట్లయితే సమయం తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, యూ విల్ నాట్ సీ ఎనీ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద gaseous phase. అలానే లిక్విడ్ లో కూడా యూ విల్ నాట్ సీ ఎనీ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాషియస్ పార్టికల్స్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ లిక్విడ్ స్టేట్స్. అట్లానే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఆగిపోలేదన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అటైనింగ్ ఎ స్టేట్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. సో డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, ద ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అటైన్. సో రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు మనకు దెర్ ఇస్ ఎ నాన్ జీరో రేట్, అంటే రేట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ particles are moving from the liquid to gas, some amount of particles are moving from gas to the liquid. కానీ ఈ రేట్ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనకి ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అనేది అటైన్ అయిందని మనం చెప్తాం అనమాట. ఇస్ దిస్ క్లియర్, అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే sir, how many questions will be there only from physical and inorganic? So you can expect, see, 30%, 30%, 30%. You will not see much of a difference. ఉంటే ఒక 31, 32, 33 అంత తేడా అయితే మనకు అన్నిట్లో ఏమిటో మూడిట్లో కూడా ఈక్వల్గానే ఉంటాయి. అంత వేరియేషన్ అయితే మనకి ఎక్కడ కూడా కనిపించదు డ్రాగన్ గేమింగ్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దాంతో పాటుగా ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం చూసినట్లయితే ఒక్కసారి ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయిన తర్వాత ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో మనం అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇక్కడ మనం కానీ చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ద అమౌంట్ ఆఫ్ సాలిడ్, ఓకే, ఆర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ బోత్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. ఈక్వల్ అని చెప్పట్లేదు నేను, కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నా. ఓకే, సిమిలర్గా ద అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. ద అమౌంట్ ఆఫ్ సాలిడ్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం విల్ బి కాన్స్టెంట్. ఎందుకంటే ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర మనకు ఒక 5 పార్టికల్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే 5 పార్టికల్స్ పైకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఆబ్వియస్గా మనకు మాస్ అనేది ఎటువంటి మాస్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సో అందుకనే దిస్ ఆర్ ద 2 కండిషన్స్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, హియర్ యూ హ్యావ్ A plus B ఫార్మింగ్ C plus D. సో ఇది ఒక రియాక్షన్ అనుకుందాం, వేర్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్. సో ఇది ఒక కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అని నేను చెప్తున్నాను అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఇనీషియల్గా లెట్స్ సే ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ద రియాక్టెంట్స్తో స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి. రియాక్షన్ ఎలా స్టార్ట్ చేశాను, ఒక రియాక్టెంట్స్తో స్టార్ట్ చేశాను. సో రియాక్టెంట్స్తో స్టార్ట్ చేశానంటే ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ టైం అనుకోండి. సో ఒక రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇట్ విల్ కంటిన్యూస్లీ స్టార్ట్ టు డిక్రీస్. సో రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతూ ఒక చోట కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది, ఇంకా అసలు మారదనమాట. సో లెట్స్ సే ఈ పాయింట్ దగ్గర కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అటైన్డ్ అనమాట. సో ఇది ఎప్పుడైతే మనకి ఈ రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోతుందో అక్కడ మనకు ఈక్విలిబ్రియం అటైన్డ్ అనేది మనం చెప్పచ్చు అనమాట. సో ఎందుకంటే హియర్ యాజ్ ఇట్ విల్ డిక్రీస్ అట్ వన్ పాయింట్ ఇట్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్. సో ఇది జరిగే కొద్దీ మనకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్. సార్ ఎలా చెప్తున్నారు ఇంక్రీజ్ అవుతుందని, ఈ కేసులో ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నారు, ఈ కేసులో ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నారు, హౌ డు యూ నో దిస్? సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్, రేట్ లా గుర్తుందా మీకు? సో రేట్ లా ప్రకారం ఏంటంటే, రేట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్. ఓకే, సో మనం ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్లో చూసినట్లయితే A plus B అనేది మన రియాక్టెంట్, అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్లో చూసినట్లయితే C plus D ఈజ్ అవర్ రియాక్టెంట్స్ అనమాట. అండర్స్టూడ్? సో నాకు ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి రేట్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ విత్ దిస్? సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ స్టార్ట్ టు డిక్రీస్. ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో సిమిలర్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లుక్ అట్ ద రేట్ వర్సెస్ టైం, సో రేట్ వర్సెస్ టైం చూసినట్లయితే ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్, సో బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ చూసినట్లయితే ఇట్ విల్ స్లోలీ స్టార్ట్ టు కమ్ డౌన్. ఇనిషియల్గా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, సో ఇట్ విల్ స్లోలీ స్టార్ట్ టు కమ్ డౌన్. అండ్ ఒకవేళ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే ఇట్ విల్ ఆల్సో స్లోలీ ఇంక్రీజెస్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. ఎందుకు బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? మనకు బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అనేది యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ పెరిగిపోతుంది. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ బికమ్స్ ద రియాక్టెంట్ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. సో రియాక్టెంట్ అనేది పెరిగింది కాబట్టి బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కూడా ఎక్కువగా ఫాస్ట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఒక పాయింట్ దగ్గర దే బోత్ బికమ్ ఈక్వల్. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అటైన్డ్ అనమాట. అండర్స్టూడ్?
Is this clear? సో బేసికల్గా ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర మనకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, సో ఇది ఒక ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్, ఈ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్, అలానే ఈ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ కూడా ఒక సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కెన్ ఐ సే దిస్, ఒకవేళ నేను ఈ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ యొక్క రేట్, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ రేట్ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్ అన్నాను అనుకోండి, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ ఆర్బి అన్నాను అనుకోండి, కెన్ ఐ సే అట్ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర కెన్ ఐ సే RF విల్ బి ఈక్వల్ టు RB అని చెప్పొచ్చా? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ఐ కెన్ సే RF విల్ బి ఈక్వల్ టు RB. సో ఇఫ్ దిస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్, కెన్ ఐ రైట్ హియర్ rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. So ante can I write here RF is directly proportional to concentration of A, concentration of B. Similarly, RB is directly proportional to concentration of C, concentration of D. And here ఈ proportionality constant మనం తీసేసాం అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, it becomes RF is equal to KF into A into B. KF is the rate constant of the forward reaction. మళ్ళీ ఇక్కడ RB ఏమవుతుంది, దిస్ బికమ్స్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇంటూ CD, అంతే కదా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్. సో మనకి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ బోత్ యాజ్ ఈక్వల్, కెన్ ఐ రైట్ హియర్ KF ఇంటూ AB విల్ బి ఈక్వల్ టు KB ఇంటూ CD అని రాయొచ్చు కదా? సో కెన్ ఐ రైట్ హియర్, సో ఇక్కడ మనము ఒక టర్మ్ని డిఫైన్ చేస్తాం విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. సో ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దిస్, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ KF by KB, so which is also equal to concentration of C into concentration of D whole divided by concentration of A into concentration of B. ఇలా రాయొచ్చు కదా? So this is referred to as the equilibrium constant. Understood? Is this clear? Any questions still here? I will answer your questions in the last 5 minutes, guys. Okay. So this is clear. So this is the equilibrium constant. So now tell me something. So for a particular reaction, for example, H2 plus I2 forming 2HI. So can I write for this, what is the equilibrium constant? It is given by the letter Kc and rastam. So can I write Kc for this particular reaction is, what can you write to this? Hi 2 by H2 I2 and రాయొచ్చు. So this is how you will write Kc. So ఒకవేళ let's talk about homogeneous reactions. So ఒకవేళ ఈ రియాక్షన్ అనేది homogeneous reaction అనుకుందాం. So homogeneous reactions అంటే basically the reactions that are occurring in a single phase reactions. So సింగిల్ ఫేస్లో జరిగే రియాక్షన్స్, ఓకే. సో ఒక సింగిల్ ఫేస్ గ్యాషియస్ రియాక్షన్స్ తీసుకుందాం. సో ఇదే తీసుకుందాం, ఇదే రియాక్షన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ, సో కెన్ ఐ రైట్, ఇదంతా కూడా ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కెన్ ఐ రైట్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT హియర్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ సిస్టమ్ హియర్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే దీన్ని P ఈజ్ ఈక్వల్ టు N by V RT రాయొచ్చు కదా? సో ఫ్రమ్ దిస్ N by V is nothing but C. సో అంటే కెన్ ఐ రైట్ హియర్ P is directly proportional to C. సో అంటే ఒక రకంగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్ టు ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ప్రెషర్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నాకు ఏమవుతుందంటే ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ HI raised to the power of 2 by partial pressure of H2 into partial pressure of I2, this will be equal to Kp అని చెప్తాం. So where Kp refers to the equilibrium constant. This is also an equilibrium constant in terms of pressure. Is this clear? Any questions still here? And there is a relation between both of this. ఎలా రాస్తామంటే here we have Kp is equal to Kc into RT whole to the power of delta N. So delta N represents gaseous product moles minus reactant moles. So ఇలాగైతే మనం Kp ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Understood? Is this clear? Sir, I have didn't complete the syllabus because our college pressure and now I am going
on with that, and we have only 20 days for JEE exam. Can you explain what did I had to do in this 20 days? Srikar, see, focus on what you are really good at. That is the only best thing you can do. Don't go to any reference books. Stick to NCRT, do NCRT, and do the mock test if possible. Okay. Only thing is, if you are learning now, NCRT means ekku vellaku. Okay. That is the only option. Is this clear? Is this clear, Shrikar? Guys, I'll address your questions in the last. Okay. This is clear. So this is how KP and KC are calculated. So వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ మనం కానీ చూసినట్లయితే, ఓకే, ఇఫ్ ద కేసీ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 10⁻³ అనుకోండి, సారీ 10⁻³ అనుకోండి, మనకు ప్రోడక్ట్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీషన్కి వచ్చినట్టు, అంటే రియాక్షన్ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్. రియాక్షన్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ అనే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే కేసీని ఏం డిఫైన్ చేస్తాం? కేసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ బై రియాక్టెంటే కదా, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ బై రియాక్టెంటే కదా మనం చేస్తాం. సో ఈ వాల్యూ 10⁻³ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1000, అంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఫార్మ్. సో ఇక్కడ విచ్ ఈస్ డామినేటింగ్, ఈ కేసులో డామినేటింగ్ ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ కేసీ ఇస్ లెస్ దాన్ 10⁻³ అనుకోండి, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.001, అంటే కేసీ వాల్యూ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది కాబట్టి, సో మనకు రియాక్షన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ గో టు కంప్లీషన్. దెర్ ఈస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ దట్ విల్ బి లెఫ్ట్ అవుట్. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ విల్ బి లెఫ్ట్ అవుట్. సో రియాక్షన్ ఇన్ విచ్, ఓకే, ద డామినేటింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ రియాక్టెంటే ఉంటుంది. సో ఈ రియాక్షన్లో రియాక్టెంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది 10⁻³ ఇస్ లెస్ దాన్, కేసీ ఇస్ లెస్ దాన్ 10⁻³ అనుకోండి, సో దెర్ ఇస్ అన్ అప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్. సో ఇక్కడ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రెండు కూడా దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అన్ అప్రిషియబుల్ ఎక్స్టెంట్. Is this clear? Understood? Okay, so this is one application. And the second thing, to tell about the direction of reaction. So direction of reaction manam ela cheptam? How to figure out the direction of reaction? So if you want to figure out the direction of reaction, you have to define oka particular reaction A plus B forming C plus D అనుకోండి. Any point of time దగ్గర మనకు కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A ఉంటుంది, కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B ఉంటుంది, కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ C and D ఉంటుంది. So at any time T, we define something that is known as reaction coefficient, which is given by Q. So Q is equal to concentration of C, concentration of D, whole divided by concentration of A by concentration of B. దీన్ని మనం రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అని చెప్తాం అన్నమాట. సో ప్రతి రియాక్షన్కి ఏంటంటే ఒక ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ డిఫైన్డ్ బై కేసీ. సో కొన్ని సార్లు ఏంటంటే మనకి రియాక్షన్స్లో ఇనీషియల్గా ఏ రియాక్షన్ అయినా అల్టిమేట్లీ ఇది ఏం చేయాలనుకుంటుంది? అల్టిమేట్గా ఇట్ వాంట్స్ టు అటైన్ ఈక్విలిబ్రియం, అంతే కదా, wants to attain equilibrium. అంటే ఇనీషియల్గా మనకి ఇక్కడ క్యూ వాల్యూ ఉంది అనుకోండి, మన కేసీ కూడా, కేసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? సో హియర్ కేసీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డి బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి, వేర్ దిస్ ఆర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. దిస్ ఆర్ వాట్? కాన్సన్ట్రేషన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే మనకు ఈ మూడు కండిషన్స్ రావచ్చు. కొన్నిసార్లు క్యూ మట్ బి గ్రేటర్ దాన్ కేసీ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు క్యూ కుడ్ బి ఈక్వల్ టు కేసీ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు క్యూ కుడ్ బి లెస్ దాన్ కేసీ ఉండొచ్చు. సో ఏదైనా రియాక్షన్లో ఇఫ్ దిస్ క్యూ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ అనుకోండి, దిస్ క్యూ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ కేసీ. అంటే ఇది పెద్ద వాల్యూగా ఉందంటే ఇది తగ్గాలని ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు డిక్రీజ్, దట్ మీన్స్ వాట్? This numerator has to decrease and the denominator has to increase. So ఇది decrease ఇది increase అవ్వాలంటే that means what? Backward reaction ని favor చేస్తుంది. This favors backward reaction. Is this clear? Okay, and similar గా if Q is equal to Kc అనుకోండి, this tells us that reaction is already at equilibrium అన్నమాట, at equilibrium. సో ఎందుకంటే ఇది ఒక్కసారి రీచ్ అయిపోతే ఇది ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర స్టేట్ దగ్గర ఉన్నట్టు. కొన్నిసార్లు క్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ కేసీ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఫేవర్స్ ఎ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. ఎందుకు ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్? సో ఈ క్యూ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ కేసీ. సో ఇది కనుక ఇంక్రీజ్ అయ్యి
కేసీకి రావాలి. సో ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఈ సి అండ్ డి మస్ట్ ఇంక్రీజ్, వెరాజ్ ఏ అండ్ బి మస్ట్ డిక్రీజ్. సో ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దట్ మీన్స్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నట్టు లెక్క. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఎస్ మహి, ఇట్స్ జాక్ స్పారో. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? Okay, so there is a lot to cover, so I am going on a bit of fast pace. So కొన్నిసార్లు let's say A is giving B. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే for example let's say here initial concentration C0 అనుకుందాం. Okay, what is the initial concentration? It is C0 అందాం. Okay, so if you want to calculate the equilibrium constant, what do you want to calculate? If you want to calculate the equilibrium constant, so ఒకవేళ let's say x amount of reactant is converted into product. ఎంత? Let's say here ax amount of reactant is converted into product. మరి ఇక్కడ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది? bx amount ఫామ్ అవుతుంది. So I am saying this is the concentration at equilibrium అన్నాను అనుకోండి. Okay, so what can I write about Kc? Can I write Kc is nothing but bx, which is the concentration of B, and similarly this is C0 minus ax, which is the concentration of the reactant at equilibrium. This is the concentrations at equilibrium. ఒకవేళ ax amount అనేది ఇక్కడ if it is converted into product అంటే ఇక్కడ నాకు bx amount అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ ఇది ఒక ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్ అంటే this is how you do it and this is how you write it. Understood? Is this clear? Any doubt still here? ఓకే, మనకి రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది there are certain factors that influences equilibrium. So for example ఈ రియాక్షన్ AA ఫార్మింగ్ BB అనే ఒక రియాక్షన్ ఉంది కదా. సో ఈ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇటువంటి రియాక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై వేరియస్ పారామీటర్స్. సో ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఒకటేంటంటే కాన్సంట్రేషన్. సో కాన్సంట్రేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద ఈక్విలిబ్రియం. సో ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందనుకోండి ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ ఒకవేళ నేను కనుక రియాక్టెంట్స్ని యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఏం చేశాను నేను? యాడ్ ద, ఒక పని చేద్దాను దీన్ని, ఐ విల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్, దట్ విల్ బి బెటర్. సో ఆర్ రియాక్టెంట్స్ ఫార్మింగ్ పీ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో నేను రియాక్టెంట్స్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ లీ చాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్. Chatelier's ప్రిన్సిపల్. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక సిస్టంలో ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యిందనుకోండి, మనం కనుక ఈక్విలిబ్రియంని డిస్టర్బ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే సిస్టమ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు రీఎస్టాబ్లిష్ ద ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియంని మళ్ళీ తిరిగి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రియాక్టెంట్ని ఇక్కడ నేను యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఈ ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది? ఇది ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర మనకు కేసీ ఎంత ఉంటుంది? కేసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ p to the power of p by r to the power of r ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. నేను ఏం చేశాను? ఇక్కడ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ డిస్టర్బ్ చేశాను. సో అంటే ఇక్కడ నాకు రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మారిపోతుంది యాడ్ చేయడం వల్ల. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? తిరిగి మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియంని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఇది ఎవరు చేశారు? నేను రియాక్టెంట్ యాడ్ చేశాను. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? రియాక్టెంట్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఐ యాడెడ్ ద రియాక్టెంట్, సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్. సో రియాక్టెంట్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే రియాక్షన్ని ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేయాలి? ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో రియాక్షన్ని మూవ్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ యాడెడ్ ద ప్రోడక్ట్ అనుకోండి, నేను ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రోడక్ట్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఇది తగ్గించాలని ప్రయత్నించినప్పుడు రియాక్షన్ని ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేయాలి? బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తే అప్పుడు మనకు ప్రోడక్ట్ అనేది అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ తగ్గిపోతుంది. సో అందుకనే అడిషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, వెరాస్ అడిషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ డిక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, వెరాస్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ గెట్స్ మోర్ ఫేవర్డ్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్, ఒకవేళ ఇన్స్టెడ్ నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి, ఇఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఈస్ రిమూవ్డ్, వాట్ హ్యాపన్స్? సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇది నేను తీసేసాను ఇక్కడ నుంచి, ఇది తీసేసిన దానివల్ల ఇక్కడ దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అంటే రియాక్షన్ని కంపల్సరీ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పుష్ చేస్తుందా? ఎస్. సో దిస్ ఫేవర్స్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ద ప్రోడక్ట్, నేను ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రోడక్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ప్రోడక్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి? ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే నాకు అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ కండిషన్స్ దట్ ఫేవర్స్ ద విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ప్రెషర్. సో ప్రెషర్లో ఏంటంటే
ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ కనుక ప్రెషర్ ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వాలి అని అంటే అట్లీస్ట్ మినిమం 1 రియాక్టెంట్ మస్ట్ బీ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. ఒకవేళ ఈ కేసులో నేను ఏం చేస్తానంటే 2 గ్యాషియస్ స్టేట్ రియాక్షన్స్ అనుకోండి, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఆల్సో గ్యాస్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో గ్యాస్ అనుకోండి, మినిమం ఒక రియాక్టెంట్ అన్న గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉంటేనే ప్రెషర్ క్యాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎవరు చేసేది? నేను. ఎవరిది? ఐ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్, కరెక్ట్? సో ఇక్కడ నేను 2 కండిషన్స్ తీసుకుంటాను. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే లెట్స్ సే ఫస్ట్ కేసులో, ఓకే లెట్స్ టేక్ 2 కేసెస్. సో ఇదే రియాక్షన్లో 2 కేసెస్ అంటే ఒక కేసులో ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ప్రోడక్ట్, ఇంకో కేసులో ఏమో ప్రోడక్ట్ ఇస్ దిస్ రియాక్టెంట్ ఇస్ లెస్ దాన్ ప్రోడక్ట్. సో ఇది 2 కేసెస్ తీసుకుందాం. సో ఫస్ట్ కేస్ 1లో చూసినట్లయితే నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ సిస్టంలో ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేశాను. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేసింది? ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేసింది. ఎవరిది? సిస్టమ్ వచ్చి ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది. సో ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చెయ్యాలి అని అంటే సిస్టమ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయగలదు? ఒకటేంటంటే what exactly is the meaning of pressure? Pressure is referred to as the force that is exerted by the particles on the walls of the container. సో ఒక పర్టికులర్ వాల్యూమ్లో ఒక కంటైనర్లో ఎంతైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుందో దట్ విల్ బీ హౌ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో కెన్ ఐ సే నేను కనుక సిస్టంలో ఉండే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సో ద పార్టికల్స్ హిట్టింగ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో ఇఫ్ మోర్ ఆర్ ద పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ హిట్టింగ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ మోర్ విల్ బి ద ప్రెషర్. అంటే ఒక రకంగా నేను ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు సిస్టమ్ ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందంటే ఏ డైరెక్షన్లో అయితే నాకు మోర్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతుందో ఈ రియాక్షన్ ఆ డైరెక్షన్లో నాకు రియాక్షన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ ఫేవరింగ్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ద రియాక్షన్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. అబ్సల్యూట్గా నాకు బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో రియాక్షన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి? ఎక్కడైతే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉంటాయో, ఎక్కడైతే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ క్రియేట్ అవ్వబడతాయో ఆ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేయాలి. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇక్కడ నాకు ఎక్కడ తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫామ్ అవుతాయి? బ్యాక్వర్డ్ అంటే ప్రోడక్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే దర్ విల్ బి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో అందుకనే ఇక్కడ ఇది ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద product direction. అంటే less there are r is greater than p కదా. సో product direction less number of moles, so it will be moving in the forward direction. Understood? సో ఇక్కడ సేమ్ కేస్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, ఒకవేళ నేను కనుక ప్రోడక్ట్ని ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాను అనుకోండి, ఓకే ఈ కేసులో ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఇక్కడ సిస్టమ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది? ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ చూస్తే ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉన్న సైడ్ వెళ్ళినట్లయితే ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సిస్టమ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో సిస్టమ్ అనేది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఈ కేసులో ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? సో ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో ఇది డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేయాలి? ఎక్కడైతే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉంటాయో ఆ డైరెక్షన్లో రియాక్షన్ని మూవ్ చేయాలి. సో ఒక రకంగా చూసినట్టయితే ఆర్ ఇస్ లెస్ దాన్ పి. సో ఆర్లో ఇక్కడ తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉంటాయి. కంపల్సరీ దిస్ ఫేవర్స్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. బ్యాక్ డైరెక్షన్లో మనకు రియాక్షన్ అనేది ఫేవర్ అవుతుంది. సో వాట్ ఇఫ్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి? ఒకవేళ కనుక నాకు కానీ ఇక్కడ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి అనుకోండి, నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్, నో ఎఫెక్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్రెషర్, కాన్సన్ట్రేషన్, ప్రెషర్. అండ్ ఒకవేళ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద టెంపరేచర్. సో ఇదే ఈక్వేషన్, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఈ రియాక్షన్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎగ్జోథర్మిక్, ఎండోథర్మిక్. సో ఒకవేళ 2 కేసెస్ తీసుకుందాం. సో లెట్స్ సే ఆర్ ప్లస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ పి. సో దిస్ మీన్స్ ఎండోథర్మిక్. సో ఈ కేసులో ఇంకొక కేసు ఏంటంటే లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ కేస్ 1. ఇంకొక కేస్ 2లో ఏంటంటే లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ ఎగ్జోథర్మిక్. అంటే ఈ రియాక్టెంట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద ప్రోడక్ట్ పి ప్లస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ అనేది కొంత ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో అప్పుడు వాట్ హ్యాపన్స్? ఏ డైరెక్షన్లో నాకు రియాక్షన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది? సో ఇది కనుక్కోవాలి అని అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్, ఒకవేళ నేను దెర్ ఆర్ 2 కేసెస్ పాసిబుల్. ఒకసారి నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు?
me. What am I doing? So I am decreasing the temperature, లేదంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకుందాం. సో ఈ కేసులో కూడా, ఈ రియాక్షన్ కేసులో కూడా ఎవరు ఏం చేస్తారు, నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాను అనుకోండి, సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, సిస్టమ్ ఎప్పుడూ కూడా ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. ఈ కేసులో సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. ఈ కేసులో సిస్టమ్ అనేది టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కరెక్ట్. సో ఒకటేంటంటే నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇది ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే, సిస్టమ్ అనేది టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు రిలీజ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎందుకంటే హియర్ హీట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ system. So basically temperature increase cheyalante, it has to move in the direction where there is an increase or release of energy. So ఏ direction లో release of energy ఉంది, ఇక్కడ ఒక రకంగా చూసినట్లయితే నాకు backward direction లో there is a release of energy. So in case of endothermic process, temperature ని decrease చేస్తే నాకు backward direction favor అవుతుంది. సో సిమిలర్ గా నేను టెంపరేచర్ ఇస్తే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో టెంపరేచర్ ని డిక్రీజ్ చేయడానికి సిస్టమ్ ప్రయత్నిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ద డైరెక్షన్ వేర్ ఇట్ కెన్ అబ్జర్వ్ ఆల్ ద సరౌండింగ్ ఎనర్జీ. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, హెన్స్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ ఇట్ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఎనర్జీ. సో ఏ డైరెక్షన్, ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎండోథర్మిక్. మరి ఇక్కడ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఎలా చెప్పండి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తే సిస్టమ్ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు రిలీజ్ మోర్ ఎనర్జీ. సో ఎక్కడ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది, ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే ఇక్కడ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. అందుకనే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో సిమిలర్గా ఒక కేసులో నేను కనుక టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాను అనుకోండి, సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే దట్ మీన్స్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ద రియాక్షన్ విల్ మూవ్, ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఇది కొంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి. హెన్స్ ఇట్ ఫేవర్స్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. Is this clear? Understood? Any doubts still here? Sir, I used to get 25 marks in chem in my college test. Now I am getting 60 marks because of you, sir. Every day I am listening to your past sessions. Awesome, Dragon Gaming. It's really awesome. Nice, and thank you so much. Ento mandi teachers, they do a lot at Vedantu. That is seriously awesome to hear this. Okay. Is this clear? సో సిమిలర్గా అడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్, కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే ఇది ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, వి యాడ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్, అడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్. సో ఈ ఇనర్ట్ గ్యాస్ అడిషన్ అనేది రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ జరుగుతుంది, లేదంటే అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ జరుగుతుంది. సో ఇది ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే ఆబ్వియస్గా దాని అర్థం ఏంటి, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ కాలేదనుకోండి, సో దట్ ఇట్ ఇస్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్, డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్. అందుకనే ఈక్విలిబ్రియం ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద ఈక్విలిబ్రియం. సో నో ఎఫెక్ట్, ఇక్కడ నాకు నో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర చూసినట్లయితే ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో జరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఒక ఇనర్ట్ గ్యాస్ని యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఈ మామూలుగా అయితే లెక్కకి ఎత్తుకుంటే ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ నేను కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్లో ఉంచుతున్నానంటే ఆబ్వియస్లీ ఏం చేస్తున్నా, వాల్యూమ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా, అంతే కదా. సో ఇనిషియల్గా నాకు ఒకవేళ వాల్యూమ్ V0 అయితే ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద వాల్యూమ్ టు V1. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దిస్ V1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ V0. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్లో ఈ రియాక్షన్ని నేను కానీ చూసినట్లయితే, సో దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఆర్ రియాక్టెంట్ ఫార్మింగ్ P ప్రోడక్ట్. సో ఈ రియాక్షన్ కానీ నేను కానీ చూసినట్లయితే విచ్ ఈస్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. సో ఈ రియాక్షన్ చూడండి. సో ఇప్పుడు నాకు ఇనిషియల్గా నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర V0 కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. కానీ ఏం జరిగింది, బికాస్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్, నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ N/V రిప్రజెంట్స్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ కదా. సో దిస్ రిప్రజెంట్స్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇక్కడ దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయింది అంటే వాల్యూమ్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్. కెన్ ఐ సే దెర్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ
డిక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇది ఎవరి వల్ల జరిగింది? నా వల్ల జరిగింది. సో అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? సో సిస్టమ్ ఎలా ఫైట్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. ఇంక్రీజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ఇన్ ద వేర్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో ఎటు సైడ్ అంటే ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫామ్ అవుతాయో ఆ డైరెక్షన్లో రియాక్షన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ రియాక్షన్స్లో ఓకే లెట్స్ సే ఒక కేస్ 1 అనుకోండి. సో కేస్ 1లో నేను R is greater than P అన్నాను అనుకోండి. అడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఫేవర్స్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఫేవర్స్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ ద కేస్ 2 ఓకే సో కేస్ 2లో ఏమంటున్నానంటే ఇఫ్ R is less than P అనుకోండి దట్ మీన్స్ అడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ changed the volume. Now because of this volume there is a decrease in concentration. Because there is a decrease in concentration system will try to increase the concentration. So ఇలా ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఎక్కడ డైరెక్షన్లో అయితే ఏ డైరెక్షన్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అండ్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్ ఆర్ లెస్ దాన్ ద ప్రోడక్ట్. అంటే ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీ ఈ కేసులో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో రియాక్షన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఫేవర్స్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. అండర్స్టూడ్? Any questions? This is the effect of inert gas here. Okay. So similar ga effect of catalyst. So catalyst has no effect. So ee particular reaction anukondi the product P ee particular reaction lo catalyst ki aithe no effect. సో ఇది ఏంటంటే క్యాటలిస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ని బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈక్వల్గా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అంటే దీన్ని గ్రాఫికల్గా ఒక రకంగా మనం చూసినట్లయితే సో హియర్ ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ కాదు కానీ ద రేట్ అట్ విచ్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అటైన్డ్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఒకవేళ ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ రేట్ వర్సెస్ టైం అనుకోండి. సో లెట్స్ సే ద yellow one represents the backward reaction without catalyst అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ద రియాక్టెంట్ అనుకోండి. అలానే ప్రోడక్ట్ చూసినట్లయితే దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. సో దే రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అనేది. సో ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ సో ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ ఏమవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం? బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అటైన్డ్. కరెక్ట్? సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ మనకి ఏంటి? ఈక్విలిబ్రియం అటైన్డ్ అనమాట. సో ఈక్విలిబ్రియం అటైన్డ్ అంటే ఇక్కడ ఈ రేట్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ బికమ్స్ రేట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్స్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. సో ఇది వితౌట్ క్యాటలిస్ట్. సో ఇదేంటిది? వితౌట్ క్యాటలిస్ట్. వితౌట్ క్యాటలిస్ట్. సో మనం కనుక విత్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా సేమ్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మనకు త్వరగానే ఈక్విలిబ్రియం అనేది అటైన్ అయిపోతుంది. సో ఈ పాయింట్ అనేది మనకి ఇక్కడ త్వరగానే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ని అటైన్ చేసేస్తుంది. సో హియర్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అటైన్డ్. ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అటైన్డ్ అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? Okay, so this is how the reactant the concept, the catalyst addition will influences the equilibrium. Okay, any questions still here? No, right? So I will do one thing. So ee chemical equilibrium ki inkoka session kuda teeskuntanu. So we have finished the concepts of chemical equilibrium. Okay, only concepts of chemical equilibrium are done. Okay, so inkoka session I will take the part 2 of this particular session. So our part 2 lo ionic equilibrium kuda finish chesi and with that we will solve the questions. Is this clear? Any questions still here? Okay, so go through this. So దీంట్లో కూడా నాకు questions అయితే I have added కానీ ఏంటంటే it is sometimes the time which we are not able to finish it. So అందుకనే ఇక్కడ chemical equilibrium I have finished. I will try to explain you the ionic equilibrium concepts in the next session. So ionic equilibrium lo manaku we will look at the acid base concepts and దాంతో పాటుగా we will look at the equilibria, that is solubility equilibria. ఇవన్నీ కూడా నీట్ గా నేర్చుకున్న తర్వాత we will solve the questions also. Okay, sir please ఒకసారి క్విక్ గా రివైజ్ చేయండి. Yeah, sure, absolutely. So initial గా మనం ఏం చేసాం? We understood about the
different types of equilibrium. ఒకటి వచ్చి physical equilibrium, chemical equilibrium. So physical equilibrium అయినా ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం మళ్ళీ మనం రెండు రకాలు చూసాం, ఒకటి ఫేస్ ఈక్విలిబ్రియం, ఒకటి డిసల్యూషన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఏంటి, ఇక్కడ స్టేట్ అనేది మారుతుంది. సో ఈ స్టేట్ అనేది ఒక సబ్స్టెన్స్ మనం ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో తీసుకున్నప్పుడు, సో దిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఏం జరుగుతుందంటే కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ గోస్ టు ద, ఒక లిక్విడ్ అంటే ఇట్ గోస్ టు ద గ్యాసియస్ స్టేట్. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను సాలిడ్ తీసుకున్నంటే కొంత అమౌంట్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. సో ఎంతవరకు వెళ్తుంది, డస్ ఇట్ మీన్ ఇది కంటిన్యూస్గా జరిగిపోతూ ఉంటుందా అంటే లేదు, ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయ్యేంత వరకు వెళ్తుంది. ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ లిక్విడ్లో ఏదైతే పార్టికల్స్ ఉన్నాయో కొన్ని పార్టికల్స్, లెట్స్ సే ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ బికమింగ్ టు గ్యాసెస్, అదే ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ పార్టికల్స్ ఆర్ బికమింగ్ ఇన్ టు ద లిక్విడ్ ఆల్సో. సో ఆ రేట్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది, ఆ స్టేట్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ ఇస్ సార్ అర్థం, ఒక చాప్టర్స్ నేర్చుకోవాలి సార్, నాకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అర్థం కావడం లేదు సార్, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చదవాలి ముందు విచ్ చాప్టర్స్ నేర్చుకోవాలి. సో డినో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, సో దెర్ ఆస్ జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ విచ్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్, ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో త్రూ ఇట్, నీకు సమయం ఉంది అని అంటే మాత్రమే, ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ ద నీట్ ఛానల్ ఆన్ ఏ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ బేసిస్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ఇట్. చూడండి, మీకు సమయం ఉందంటే యూ కెన్ లెర్న్. ఎందుకంటే ఐ ఆల్వేస్ సే లెర్నింగ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యారియర్స్. ఓకే, అక్కడ నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకుని యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు ద హైడ్రోకార్బన్స్, ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ యూ క్యాన్ డూ. ఓకే, నిజాంపేట్ వస్తుర్లే మీరు, నేను వస్తున్నా సార్ నిజాంపేట్. సూర్య, ఐ విల్ మీట్ యూ ఫర్ ష్యూర్, ఐ విల్ రిమెంబర్ యువర్ నేమ్, I will ask your name probably in Nizampet. Let's see. Let's meet there for sure. Kachidanaga. Okay. Thank you so much, Lucky. We will solve few more questions for sure. Okay na? Hi Basha. Basha is saying what? What is it? I don't see the comment. Okay. Maunika, did you understand till here? Is this clear? Ardhamainda? See, ఒకటేంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ రివైజింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఫాస్ట్గానే ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ నేను క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి, క్వశ్చన్స్ నేను సాల్వ్ చేస్తాను, అందుకే చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్న సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ రివైజ్ చేయడానికి లిటరలీ ఇట్ టుక్ మీ 45 minutes. గాట్ ఇట్? ఓకే, విల్ డూ, ఏం పర్లేదు, ఇంకొక సెషన్ తీసుకుందాం. ఆ సెషన్లో మిగిలిన అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం, సాల్యుబిలిటీ ఈక్విలిబ్రియం కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత we will solve questions. Don't worry about it. We will do the questions. Okay, రేపే చేద్దాం. In the tomorrow session we will solve more questions also. Okay na? Hi Vamshi, good evening. I hope you understood this particular session and I will see you guys in the next session, that would be tomorrow. So if there is anyone who did not join the Telegram group, please join the Telegram group. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. So the next 6th and 7th you have a 12-hour free offline JEE Mains 2024 revision marathon. So this is for the JEE aspirants. So all three of us, మేము నలుగురం కూడా రాబోతున్నాం. నవీన్ సార్ వస్తున్నారు and కిరణ్ సార్ వస్తున్నారు, రమా మ్యామ్ వస్తున్నారు and I will also be there. And the most important thing here, it will be a 12 hours marathon that will be only for JEE Mains 2024. And if you are a JEE aspirant, ఖచ్చితంగా మీరు అటెండ్ అయ్యి తీరితే that will be seriously awesome. I would love to see you guys in the offline. I would love to see your faces. ఖచ్చితంగా నేను గుర్తుపెట్టుకుంటారు. Part 2 of electrochemistry, I'll be uploading it Santosh. Okay, I'll be uploading it Santosh. I will do it, don't worry about it. Okay, Salvo sir, online లోనే మీరు we will do it really good. We will do it seriously awesome. Okay, and one more thing, ఎవరు అటెండ్ అయిన వాళ్ళకు కూడా you have a free mock test series that will be given to you for absolutely free. It is only for the attendees. If you attend it, then you get this also. ఎంతమంది అడుగుతున్నారు సార్, where can I get this mock test series? So I think this is your opportunity for getting the mock test series also. I will not waste any more time. I know meeku maths class undi. So please carry on with your next session. I hope you enjoyed this session. I will see you guys in the next session, that would be tomorrow. Until then, take care. Bye guys. Good evening everyone. I'll see you tomorrow in the next session. Right? And if there is anyone who did not join the Telegram group, don't forget to join the Telegram group. And if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel.